The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I think all are doing well. Okay. See, in the last class we discussed the forms of public sector enterprises, in that departmental undertaking and statutory corporations completed. Okay. I think all are clear what do you mean by departmental undertaking, what are the features, merits and demerits of departmental undertaking, and what do you mean by statutory corporation and its features, advantages and disadvantages. Okay. Today we are going to discuss the next public sector undertaking is government company. Government company. Okay. See, actually this government company is established under the Companies Act 2013 and is registered and governed by the provisions of the Act. See, what do you mean by government company? Government company means according to the section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by central government and partly by one or more state government, and include a company which is subsidiary of a government company. എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 51% സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ പാർട്ട്ലി ബൈ വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഏത് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 51% ആര് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ. പൂർണ്ണമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പാർട്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൈവശം വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 51%, അപ്പോൾ 49% ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും? പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് 51% ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈവശം, rest of the 49% held by the private parties. So such types of companies are known as government company. Okay. See, some of the examples of government companies in India, that is Hindustan Machine Tools Limited, HMT, and Hindustan Steel Limited, and then Indian Telephone Industries Limited, Hindustan Shipyard Limited, Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Bharat Electricals Limited, Bharat Electronics Limited, and Ashok Hotels Limited, some etc. the examples of government companies in India. Okay, what are the features of the government company? First one, incorporation. It is an organization created under the Companies Act 2013 or any other previous companies law. ഈ
ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 ഉണ്ട് ആക്ട്. അതിനുശേഷം അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ 2013 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസ് ആക്ടിലേക്ക് മാറിയത്. 1956 വേറെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ട്. അത് പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ 2013 കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളായിരിക്കും ഏത് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. സോ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഹാസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്വയർ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇതിന് പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർ ചെയ്യാം. മേക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ്, കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം. സ്യൂ ഓർ സ്യൂഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. തേർഡ് വൺ, മെമ്മോറാണ്ടം ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. സി, ദ മെമ്മോറാണ്ടം ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻസ് ആർ ദി മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. Main documents of the company. It contain what? The objects of the company and its rules and regulations. Memorandum of association അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് ഇത്. ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്, കമ്പനിയുടെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനകത്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, the fourth one, exempted from accounting and audit rules as per the act. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഓഡിറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസിൽ നിന്ന് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് റൂൾസ്, അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഓഡിറ്റ് റൂൾസിൽ നിന്ന് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. സോ എന്നിരുന്നാലും ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ പാർലമെന്റ് ഓർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. പാർലമെന്റിലോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലോ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫണ്ടിങ്. See, the fifth one, funding. The government company obtain its fund from government shareholding ആൻഡ് അതർ പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 51% ഗവൺമെന്റും 49% ആരായിരിക്കും? പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പെർമിറ്റഡ് ടു റൈസ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും ആരെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. Next one, what are the merits of government company? See, the first one, easy formation. So government company can be established by fulfilling the requirements of Indian Companies Act. Indian Companies Act പറയുന്ന പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്യാം, ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം. എ സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. പാർലമെന്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ട് വേണം എന്നൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്വയർ പ്രോപ്പർട്ടി, മേക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ്, sue or sued in its own name എന്ന് പറഞ്ഞു. And then autonomy. See, it enjoy autonomy in all management decision and takes actions according to the business prudence. See, ഈ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിക്ക് ഫുൾ ഓട്ടോണമി ഉണ്ട്, ഫുൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് അവർക്ക് സ്വയം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്, ആക്ഷൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓട്ടോണമി. ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊട്ടക്ട് കസ്റ്റമർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രൊട്ടക്ട് customer interest. So prevents unhealthy business. See, these company by providing goods and services at reasonable price are able to control the market and curb the unhealthy business practice. These companies by providing goods and services at reasonable price, ഇല്ലേ, ഈ കമ്പനികൾ ഗുഡ്സും സർവീസസും റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആർ ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ മാർക്കറ്റ്, അല്ലെ, മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി പ്രൊട്ടക്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി.
See, since the government is the only shareholder in the sum of the company, ചില കമ്പനികളിലെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആര് മാത്രമായിരിക്കും? ഗവൺമെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും. സോ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് റെലവൻസ്. ഓക്കെ, and then that is the first one. The government is the only shareholder in some of the companies, so the provision of this Companies Act does not have much relevance എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ചില കമ്പനികളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആര് തന്നെയായിരിക്കും? ഗവൺമെൻറ് തന്നെയായിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അത്ര റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രോബാക്സ്. അനദർ വൺ, ദ ഗവൺമെൻറ് ബീയിങ് ദ സോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ, ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസും ഒക്കെ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക്. സോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മേ നോട്ട് ടേക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് ദേ ഹാവ് നോ ഷെയർ ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ ഡയറക്ടേഴ്സും സ്റ്റാഫും അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? പ്രോഫിറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ സ്റ്റാഫിനോ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാറില്ല. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ that is another drawback. No effective government control in financial matters. ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവില്ല? എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോള് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്, പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഫോർമേഷൻ. സി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ, ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ, ആൻഡ് പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ ബൈ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് passed by the parliament, and government company by the register under the Companies Act. Okay, and then second one, legal status. So departmental undertaking, no separate legal entity, but in case of public corporation have the separate legal entity, and government company also have separate legal entity. Okay, and then on the basis of ownership, departmental undertaken wholly owned by the government, and then public corporation wholly owned by the government, but in case of government company at least 51% of have capital owned by the government. Okay, see, the management departmental undertaking managed by the government officials, and public corporations by nominated boards of directors, and then central government company, and then government company by board of directors include private participations. Okay, and staff, in case of departmental undertaking by government servant, and then public corporation no government servant, government company no government servants. See, public autonomy, in case of departmental undertaking no autonomy, and then public corporation sufficient autonomy, and government company some autonomy is there. Okay, and then public accountability, highest in case of departmental undertaking, higher in case of public corporations, and government company high. Okay, then flexibility, in case of departmental undertaking no, and public corporations considerable, and government company moderate. Okay, and on the basis of suitability, public utility services, in case of departmental undertaking, and public corporation, individuals and commercial enterprises of national importance, and individual and commercial enterprise requiring private participation in case of government company. And financing, departmental undertaking financing from the budget, public corporation wholly by the government, they can also borrow, but in case of government company separate financing can borrow, private participation possible. Okay, these are the comparative study of
departmental undertaking, public corporation and government company. Okay, and then next, I think all are clear. Next one, changing role of public sector. Changing role of public sector. See, പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ റോള് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആയതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ചേഞ്ചിങ് റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ. സി ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഈസ് ആൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ. സി ദ 5 year plans in the initial stages of development gave a lot of importance to the public sector. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 5 year പ്ലാൻസിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ കൂടുതലും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആർക്കായിരുന്നു? പബ്ലിക് സെക്ടറിനായിരുന്നു. സോ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് 1990s ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ ദി ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലേ, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ വാസ് റീഡിഫൈൻഡ്. ഇത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ റോള് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഈസ് വാട്ട്? എന്തായിരുന്നു? എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ടു ദി സൊസൈറ്റി. ഇതായിരുന്നു പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വിത്ത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ടു ദി സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. സി, ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? Rational or importance of public sector. See, the first one is to develop infrastructural facilities. So പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ്. സി ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ എനി കൺട്രി അല്ലേ. ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏത്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ബേസിക് അമ്യൂണിറ്റീസ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം. സോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് വേരിയസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ enterprises to undertake the task of developing infrastructure of our country. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് പല പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടായി. സോ ലൈക്ക് വാട്ട്? റെയിൽവേ, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ, SBI, KSRTC, etc. So that is the first one, develop infrastructure facilities. And then second one, to remove regional imbalance. To remove what? Regional imbalances. See, the government is responsible for developing all regions and states in balanced way and removing the regional disparities. So ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ത്? ഈസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾ റീജിയൻ. എല്ലാ റീജിയനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ബാലൻസ്ഡ് വേ അല്ലേ, എല്ലാ റീജിയനും സ്റ്റേറ്റ്സും ഒരേ ബാലൻസ്ഡ് വേയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെൻറ്റിനാണ്. ആൻഡ് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം? ആൻഡ് റിമൂവിങ് റീജിയണൽ disparities. Okay, so to remove regional imbalance, the government starts industries in these backward region. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടു റിമൂവ് റീജിയണൽ ഇംബാലൻസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചെക്ക് ഓവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ. ചെക്ക് ഓവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ. സോ ഇഫ് ദ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് entirely to the private sector, it will lead to concentration of economic power in the hands of few. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് യു. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പവർ ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് മാത്രമായി മാറും? കുറച്ച് വ്യക്തികളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം. അത് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഈക്വിറ്റി ഒരേ രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് ആക്ട് ആസ് എ ചെക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഹാർംഫുൾ ടെൻഡൻസി. ഓക്കെ,
And then next one, to establish basic industries. See, in order to accelerate the pace of economic growth, basic industries are must. അല്ലേ, നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിക്വയർ വാട്ട്? ഹെവി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരി ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക്. So this is why private enterprises hesitate in establishing basic industries. അതുകൊണ്ടാണ്, so this is why private enterprises basic industries establish ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത്. So iron and steel industries, locomotives, ship building, aircraft, etc. ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഹെവി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കൂടുതലായിരിക്കും, റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും മടിക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് വേ ദ പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് മടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സി, ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് സെറ്റ് അപ്പ് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. സോ which were imported earlier. Okay, example, BHL has played important role on the import substitution. BHL varna Bharat Heavy Electricals Limited has played an important role in import substitution. Ivar endu checha by producing electricity generator. Okay, simultaneously several public sector companies like STC, that is Trade Trading Corporation, Metal and Minerals Trading Corporation of India, that is MMTC, have played an important role in expanding export of the country. Okay, that is import substitution. And then economic scale, see, government has set up large scale industries in public sector to take advantage of economic scale, that is electronic power plants, petroleum refineries, telephone industries, etc. And the next one, government policy towards public sector since 1991. See, government policies towards the public sector since 1991. So the government of India introduced four major reforms in public sector through the industrial policy in 1991. 1991 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ 4 പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൽ 4 റിഫോംസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, റീസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റിവൈവ് പൊട്ടൻഷ്യലി വയബിൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്സിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ഡൗൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റിവൈവ്ഡ്. പുനരധിവസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ ഗവൺമെന്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ഓൾ നോൺ സ്ട്രാറ്റജിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ ടു 26% or lower if necessary. So bringing down government equity, ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഓൾ നോൺ സ്ട്രാറ്റജിക് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൽ ടു 26% or lower if necessary, ആവശ്യമെങ്കിൽ. സോ ഫുള്ളി പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. പിന്നെ നാലാമത് പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. സോ അതാണ് മേജർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 4 റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ടു റിഫോം പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ്. പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് റിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിനെ റിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ. പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറവ് വരുത്തി. സോ ടിൽ 1991 വരെയും 17 ഇൻഡസ്ട്രീസ് വർ റിസർവ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ. 17 ഇൻഡസ്ട്രീസ് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ 1991 ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 8. അത് പിന്നീട് 8 പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 8 ആക്കി ചുരുക്കി. വിച്ച് വാസ് ഫർദർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഓൺലി 3 ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ 2001. 2001 ആകുമ്പോൾ ആ 8-ൽ നിന്നും വീണ്ടും എത്രയാക്കി ചുരുക്കി? 3 ആയിട്ട് ചുരുക്കി. അതേതൊക്കെയാണ്? ദീസ് ആർ അറ്റോമിക് എനർജി, ആംസ് ആൻഡ് റെയിൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അങ്ങനെയാണ്.
ഈ 3 ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രം പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ്, ബാക്കിയെല്ലാം അവർക്ക് ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു, പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കുഡ് എൻ്റർ ഓൾ ഏരിയ എക്സെപ്റ്റ് ദ 3. ഈ 3 ഏരിയ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ആര് വന്നു, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് വന്നു. ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ വുഡ് ഹാവ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെയിൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ടു പബ്ലിക്. അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഷെയറുകൾ, ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഷെയറുകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ IPCL, മാരുതി ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡ് എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. അത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന്റെ ഷെയറുകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, MOU. See, improvement of performance through memorandum of understanding system by which managements are to be granted greater autonomy but held accountable for specified result. See, improvement of performance അല്ലേ, ഈ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ ഏതിലൂടെ? മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം ബൈ വിച്ച് മാനേജ്മെന്റ്സ് ആർ ടു ബി ഗ്രാൻഡഡ്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ഓട്ടോണമി. മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഗ്രേറ്റർ ഓട്ടോണമി ബട്ട് ഹെൽഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് റിസൾട്ട്. സോ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് were given clear target and operational autonomy for achieving these targets. അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സുകൾക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാർഗറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷണൽ ഓട്ടോണമി, ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കും, ആ ടാർഗറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡവും കൊടുക്കും. അതാണ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ protection of sick units. Next one, what is it? Protection of sick units. See, all public sector units were referred to the Board of Industrial and Financial Reconstruction to decide whether sick unit was to be restructured or closed down. എന്താണ് സിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന, അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് were referred to the, ആർക്ക് റെഫർ ചെയ്തു? ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡിസൈഡ് വെദർ സിക്ക് യൂണിറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം? വാസ് ടു ബി റീസ്ട്രക്ചേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഡൗൺ, അത് അടച്ചു പൂട്ടണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് അതായത് സിക്ക് യൂണിറ്റ്സിനെ സിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ്: അടച്ചുപൂട്ടാറായ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ലാഭം ഉണ്ടാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒന്നില്ല അതിന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുപൂട്ടുക. അതിന് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് മേഖലയിലുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ടു റിഫോം ദി പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. That's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.